बंधु माने जदि आपण गत किछि सप्ताह धरी आपणक घरे एक अजब अस्वस्थी अनुभव करुछंती, जदि आपणक निद व्याहत हेउछि किंबा आपण कोनोसी निर्दिष्ट कोणरे पाद देबा मात्रे आपणक हृदय भारी अनुभव हेउछि, यह केवल एक संजोग नुहे। ग्रह माने स्पष्ट भाବରେ सूचाई देइछंती जे आपणक आख पाखरे तंत्र मंत्र परि किछि घटिछि। आज मु तीनोटी संकेत प्रकाश करी जहाँ आपण को कहब जे यह आपणक सहित काहेकि घटुछि। किंतु प्रथमे ध्यान देई सुनंतु, कारण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश आसीबाको बाकी अछि। बंधु माने जेतेबेले अन्य कहार कार्य जोगु आपणक चारि पाखरे किंबा आपणक घरे कोनोसी नकारात्मक शक्ति सक्रिय हुए, सेतेबेले भगवान शनि प्रथमे आपणक चेतावनी पठांती। वर्तमान भगवान शनि को गति सूचाई दिए जे से आपणक बारंबार चेतावनी देउछंती। किंतु प्रश्न रही आपण कौन यह संकेत गुड़ी को चिन्ह पारुछंती? जदि आपण एते दूर देखिछंती तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बाली अवश्य लिखंतु। एही शब्द गुड़िक आपणक चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच सृष्टि करिबा आरंभ करिबो एवं मो परवर्ती समय जहाँ प्रकाश करिबाकु जाउछि ताहा पई आपणको एही सुरक्षा आवश्यक हेबो। एबे ध्यान देई सुनंतु। प्रथम संकेत हेउछि घरे थिबा जिनिस गुड़िक निज स्थानरु घुंची जाउछंती। केतेबेल एक फोटो फ्रेम बिना कारण रे खसी पड़ुछि किंबा एक पात्र निजे पड़ी जाउछि। आपण भाबी पारंती जे एहा पवन किंबा हुएत बिलेई थिला, किंतु बंधु माने जेतेबेले एहा बारंबार घटे, सप्ताह रे 2 किंबा 3 थर, एहा केवल पवन नुहे, एहा एक संकेत जे आपणक घरर शक्ति रे किछि भूल अछि एवं एही अशांति निजे सृष्टि होई नाही। एहा पछरे जणे व्यक्ति थाई पारे। एहा एपरि जणे व्यक्तिंक विषय अछि जे आपणकर उन्नति प्रति ईर्षा करे एवं आपणकर खुशी देखि सह्य करि पारे नाही एवं एही दिन ठारू आपणको आज जानिबाकू थिबा कहानी आरंभ हुए। किंतु अपेक्षा करंतु, मु एपर्यंत केवल प्रथम लक्षण विषय उल्लेख करिछि। प्रकृत प्रसंगटी एपर्यंत स्पर्श करा जाय नाही, कारण मु जो द्वितीय लक्षण बांटिबाकू जाउछि ताहा आपणकर स्वास्थ्य सहित जड़ित। यह शुणिले आपणकू केवल गत किछि मासर मने पड़ी पारे। द्वितीय लक्षण हेउछि स्थायी अव्यक्त थकापण। आपण सारा राति सोई थांती तथापि उठी पड़ती जेपरि आपण आदौ सोई नाहांती। डाक्तरी रिपोर्ट स्वाभाविक फेरी आसे, किंतु आपणकर शरीर भितरु शून्य अनुभव हुए। बंधु माने यह केवल साधारण थकापण नुहे, यह सूचित करे जे एक बाह्य शक्ति धीरे धीरे आपणकर सकारात्मक शक्ति एवं आत्मविश्वास को शुष्क करुछि। जेपरि केही जणे धीरे धीरे दीपर शिखा लिभाइबाकू चेष्टा करुछंती एवं यह एकाकी घटे नाही। यह पछरे सर्वदा एक कारण किंबा एक निर्दिष्ट व्यक्ति थाए। भगवान शनिकर गतिविधि सूचाई दिए जे एही व्यक्ति आपणकर अति निकटतर केही होई पारे, हुएत एपरि केही जहांक सहित आपण प्रतिदिन कथा हेउछंती। मु एठारे अटकी किछि कहिबाकू चाहूछि। जदि एसबु शुणी आपणकू भय लागुछि तेबे भयभीत हुअन्तु नाही, कारण एही वीडियो माध्यम रे आपण प्रभु बजरंग बलींकर आशीर्वाद पाउछंती। जेतेबेले भी एक सच्चोट हृदय कोनोसी दिव्य शक्ति को आह्वान करा जाए, नकारात्मक आपे आपे दुर्बल होइबाकू आरंभ करे। तेणु भयभीत हुअन्तु नाही, केवल ध्यान देई सुनंतु, कारण तृतीय संकेत हेउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। यह सेही गुप्त संकेत को धरी रखिछि जहाको मु एही वीडियो रे धीरे धीरे प्रकाश करिबि। तृतीय संकेत हेउछि संध्या समय किंबा राति रे घरे अनुभूत हेउथिबा एवं अद्भुत शीत किंबा भाराक्रांततार भावना, विशेष करी संध्या 7टा परे। एही समय हेउछि दिन रातिर मिश्रण, जहाँ आम शास्त्र रे संध्या काल भावरे जणा जाए एवं यह ठीक से ही समय नकारात्मक शक्ति गुड़िक सर्वाधिक सक्रिय थाए। जदि संध्या हेबा मात्रे आपणक घरर परिवेश परिवर्तन हुए, जदि पिला माने कोनोसी कारण बिना कांदिबाकू आरंभ करंती,
କିମ୍ବା ଘରର ବଡ଼ମାନେ ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୋଡ଼ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିପରି, ମୁଁ ଏହା ପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଭଗବାନ ଶନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବେଶକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଅଫିସ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଜଟିଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଘରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ପରି କାମ କରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ହଲିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଖସିଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାଶନ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେ ନକାରାତ୍ମକତାର ଛାୟା ଯେଉଁଠାରେ ଆସେ ସେଠାରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବ, ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିନା କାରଣରେ ଦୂରତା ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପରି ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଭାବରେ ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ କରେ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ, ଏବଂ ଏକାକୀ ହେବା ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ କି ନ ହେଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା 3ଟି ସଂକେତକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରି ଅନୁଭବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତଥାପି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ମହାଜାଗତିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଭାବିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଏହା ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଏତେ ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସଂକେତ ପଠାଇବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଭଳି ଏକ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।
ଯେତେବେଳେ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଭାବିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଘରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଭାରୀପଣ, ଶୀତଳତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ଯାହା ଏକ ଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ତନ୍ତ୍ର ରୀତି କରାଯାଏ। ଏହି ଗୋଧୂଳି ସମୟ ସେହି ସମୟ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରୀତି ତାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର କିରଣ ଉଭା ହୁଏ। ନକାରାତ୍ମକତାର ସର୍ବବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସମୟଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଏକ ବିଶାଳ ସୁରକ୍ଷାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣ୍ଟିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗ୍ରହ ଗତି ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ରାତି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଚିଯାଏ, ଯାହାପରେ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହିପରି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛାଇ ରଖିଥିବା ଅନ୍ଧକାର ହଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯିବା ପରି ଝଟକା ସହିତ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହେ, ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାହା ଚାରିପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କାରଣ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମଣିଷର ମନ ସବୁଠାରୁ ଖୋଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶନି କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଧା ପାତ୍ର ପାଣି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର, ତଥାପି ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବିନା କାରଣରେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପରିବାରର ଜଣେ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ୍କମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଘରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଆଶାର କିରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର କଷ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଉତ୍ସରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଏହି ସୁଯୋଗ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଆପଣ
ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି ସେହି ଦିଗ ଯେଉଁ ଦିଗ ଦେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ସେହି ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିଦିଏ। ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଦୀପ ଜାଳିବେ ନୀରବରେ 3 ଥର ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସଂକେତ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକେତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କରାଯାଉଥିବା ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଜୁଥିବା ପଥ ଦେଖାଇବେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସାମୟିକ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ବହୁତ ଛୋଟ ହେବେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଚାବି ପାଲଟିବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଏକ ବିରଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସତର୍କତା ବିନା ଆସେ ଏବଂ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ। ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।